Okay, so we will start with the file management system, file module. Yesterday the receive module was covered and now we will be moving to the file module. So the first question is, file module will be used by whom? Like who will be the users of the file module? So each and every user who previously used to work on the physical file will now need to use the file module of the file management system. Also, anyone who has a role or part to be updated in the file, in any physical file, which will now be converted to a e-file, will be required to use the file module of the e-file application. Now, under the file module, you can see at the top, this is the file module. File, then there are 4 sub-menu. First one is the create menu, then is the inbox, then comes the send folder and the advanced search. So for creating any new file in the e-office application, we have to use the create submenu of the file module. Now before going into the create menu, I'd just like to show you the expanded menu of the file module. So on the top horizontal bar, this is the shortcut menu which provides you access to 4 submenus. But on the left hand side, you can see there is this particular F icon. When I click on the icon, the expanded menu of the file module will be visible. So under the expanded menu, we have the option of creating a new file. Second, there is the option of creating a part file. Then create volume, which will not be required for electronic file. This is only required in case of physical file. Then we have the created folder, inbox, send folder. Then there are 2 separate folders. One is part and the other is closed. So the purpose of all these folders will be described later on. First, we'll be starting with the creation of a new file. How do we create a new file? Now for creating a new file, I have to click on the file create submenu. As soon as I click on the create submenu, I will be landing in this particular file creation page. Now in the file creation page, the first point is the nature. There are 2 options, electronic and physical. So in the file management system, we can create 2 types of files. One is an electronic file, which will be a complete e-file. Second is a physical file. So now we'll be concentrating only on the electronic file. So nature by default is electronic selected. Then there is the type non-SFS and SFS. Now the difference between the non-SFS and SFS is that in case of non-SFS, which stands for non-singular file system, we will be provided with certain drop-down values. These are the drop-downs available. There are 4 drop-down: basic, primary, secondary, and tertiary. But when you click on the SFS, you can see there is no drop-down. So the basic difference between the non-SFS and the SFS is that in case of non-SFS, the file number will be selected based on the will be created based on the drop-down value that you select. These are the drop-down values. There are 4 drop-down: basic, primary, secondary, and tertiary. But in case of SFS, system will provide you the option of giving any random file number to the file. But as per office procedure, we're not supposed to create any file with a random number, right? We always create the file number in a particular sequence or a format. So that comes under the non-SFS type of file creation. And the drop-downs that are available here, these are called the file heads. Now this file heads will be predefined and mapped with your application. So you will be having a district name, then in the primary you will be having the branches, and will be the sub-content of the branch. So for example, if you want to create a file for the Bakizai certificate, first you will be selecting your district name, suppose it is district Bongaigaon. Then you will be selecting the branch, that is administration branch. Then under certificate you will be selecting the Bakizai certificate. So whichever category file you are creating, you have to select the file head for the respective category. After the file heads, there is a creation gear which will be updated by the system automatically,
And at the last, this is called the file code. Each and every branch will be provided with a file code. Now the file code will be reflected in the file name. So suppose I'm creating a file and selecting the file number as establishment. Then in the training side, the other files are not available. I'll just select the first one and I'll give the description as DC Office Training. This is the subject. Now, subject will be given in the description box. After updating the subject name, I can even select the category of the file. Suppose I'm creating a file which is related to some RTI. So the main category can be marked as RTI. Also, there are options of selecting the subcategory. Now, whatever value that are coming in the drop down are configurable. You can customize it as per your requirement. So after updating the required information, there is a remarks option and there are other two options, previous reference and later reference. In case of new file, it is not required. When you go to the physical file creation, I will be telling you when you should update the previous reference and the later reference option. So in case of new electronic file, only file number, that is the file head, description and the category needs to be updated. So after updating the required information, I will click on the create button. Continue working. Once I click on the continue working, the file will be created. So আপোনালোকে file এখন যেটা create কৰিব, প্ৰথম create কৰিবলৈ হলে file create menu to click কৰিব। Click কৰাৰ পিছত এখন file creation page আহিব। ইয়াতে একদম স্টাৰ্টিংত চাব আপোনালোকৰ নেচাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগে যে আপুনি ফাইলখন কোনটো মোডত সিলেক্ট কৰি আছে, ইলেক্ট্ৰনিক নে ফিজিক্যাল। ইলেক্ট্ৰনিক হ'ব যেটো ফাইল কমপ্লিটলি ই ফাইল মোডত থাকিব, তাৰ প্ৰিভিয়াস ফিজিক্যাল কন্টেন্ট তাৰ মানে একো নাই। সো আজি আপুনি এখন নতুন ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি এখন ইলেক্ট্ৰনিকত স্টাৰ্ট কৰিছে, তাৰ আগৰ ফিজিক্যাল ফাইল একো নাই। ফাইলটো এটো নেচাৰটো সিলেক্ট কৰিলে SFS আৰু নন SFS বাই ডিফল্ট আপোনালোকৰ তাত নন SFS অপচনটোৱে থাকিব। নন SFS হৈছে আপুনি কোনটো ফাইল ক্যাটেগৰি আন্ডাৰত ফাইলখন ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে। মানে এক্সাম্পল দিছো আপোনালোকে যে ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিছে DC অফিস কামৰূপ, সো DCKMP লিখে বাকি যায় ব্ৰাঞ্চ BAK/ certificate হলে CER/01 এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰমেটত ফাইল নম্বৰবোৰ দিয়ে, ৰাইট? এতিয়া ই অফিসতো ঠিক তেনে ধৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফৰমেটৰ আন্ডাৰতে ফাইল নম্বৰবোৰ ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব। আৰু এই ফৰমেট কিনি আপোনালোকৰ পৰা এটা স্ট্যান্ডাৰ্ডাইজড ডেটা কালেক্ট কৰি কেনে সিস্টেমত ইন্টিগ্ৰেটেড থাকিব। সো ফাইল হেডটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ক্ৰিয়েচন ইয়াৰটো সিস্টেমে অটোমেটিকলি দিব। একদম লাষ্টত ইয়াতে অফিস অফ দ্য ডিৰেক্টৰ, এটো হৈছে আমাৰ ফাইল কোড। আপোনালোকে যে যোনটো ব্ৰাঞ্চৰ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব, সেই ব্ৰাঞ্চৰ এটা ফাইল কোড আমি ইয়াতে দিব পাৰো। মিনিমাম এটা মাল্টিপল ফাইল কোডছ দিব পাৰে আপোনালোকে। এটো again is configurable with respect to your district. So file code to system or file name reflect হ'ব। Subject to আমি দিম description of subject to দিম আৰু এখিনি দিয়াৰ পিছত যদি আমি বিচাৰো ক্যাটেগৰিটো মাৰ্ক কৰি থব পাৰো। সাপোজ আজি মই RTI ফাইলখন ক্ৰিয়েট কৰি আছো, মই RTI ক্যাটেগৰিটো মাৰ্ক কৰি দিম। তো কালিলৈকে মই সিস্টেমৰ পৰা ৰিপৰ্ট জেনাৰেট কৰিব পাৰিম যে মোৰ তাত RTI ফাইল কিমান আছিল। ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে বাজেটৰ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিছে যদি বাজেট ক্যাটেগৰিটো মাৰ্ক কৰি দিব পাৰে। এই গোটেই ইনফৰমেশনটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত মই কি কৰিম, কন্টিনিউ ওয়াৰ্কিং বাটনত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এটা কনফাৰ্মেশন মেছেজ আহিছে যে ফাইল নম্বৰ will be generated, number generated will be final and cannot be edited. Do you wish to proceed? So এটো কনফার্ম কৰাৰ লগে লগে মোৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল এখন ক্ৰিয়েট হৈ যাব। So some message এটা আহিছে success file A/2043/2002 office of the director successfully created. So এখন হৈছে মোৰ এখন ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল। এটা ইলেক্ট্ৰনিক ফাইলখন খোলাৰ পিছত আপোনালোকে চাব ইয়াতে ওপৰত আছে ই, তাৰ মানে মই যোনটো নেচাৰ সিলেক্ট কৰিছিলো, দিস ইজ দ্য নেচাৰ ইলেক্ট্ৰনিক। সেকেন্ড ইয়াতে যোনটো নাম্বাৰ আহিছে 6209, এটো হৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক কম্পিউটাৰ ফাইল নম্বৰ। সো মই এবাৰ ফাইলখন ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগে এটা নাম্বাৰ জেনাৰেট হ'ব which is called the electronic computer file number, or in short we call it as the ECF number.
So আপোনালোকে যিকোনো ফাইলৰ status সদায় এই ECF number to দি track কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আহিছে this is the file number A/2047/2022 is a file number আৰু এটো হৈছে আমাৰ subject matter of the particular file. So this is how we create an electronic file. So after we have created the file, you can see the file has got two parts. On the left hand side is your note sheet section. On the right hand side is your list of correspondence. So whenever you open any physical file, when you open the file, it has got two bundles, right? One will be your note sheet part and the other will be your POC section. Similarly, in the e-file also, there are two sections, one for your note sheet and the other is for your correspondence or your POCs. So, on the left hand side, you can see there are option of adding green node. I can add a green node, I can add a yellow node. Welcome to Unified Conferencing. So, am I audible to everyone? I request someone to kindly confirm. Yes, madam. You are audible. Yeah. Okay, thank you so much. So on the left hand side we have the green node option, add green node and yellow node. This will allow us to write a note in the file. And on the right hand side you can see there is a black color menu bar POC. POC stands for table of correspondences. So if I click on this particular line, I'll be provided with certain submenus for the right side section of the file. First one is your TOC. Now you can write it down. The TOC stands for table of correspondence and it basically provides you a tabular display of the number of POCs that you have put up in the file. হয় মই আকৌ ৰিপিট কৰিম মই একচুয়ালি দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজতে কৈ আছো দুখনমান ডিস্ট্ৰিক্টত অসমীয়াত অকমান প্ৰবলেম হয় মই ইংলিছত কৈ আকৌ সেকেন্ডত মই লাষ্ট যেনেকৈ ফাইল ক্ৰিয়েচনৰ কাৰণে কৰিছো মই এবাৰ ইংলিছত কৈ আকৌ মই অসমীয়াত ৰিপিট কৰি আছো ঠিক আছে Okay, thank you. হয় so this is a TOC table of correspondence. Second is your recent. Recent will let you know about the latest document that you have processed in the file. When I click on all the content of my POC will be displayed in my right hand side section. Then there is a previous node, migrated node, which is not required now. We'll come to it later on. Hello, madam. Hi. Hello. Yes. Madam, another BC was going on that. As we are not attending, so please start from initial. Which district? Hailandi district. Okay, so let me process this part. I will just go for, and then after that I will give a quick revision of the part that we have just now completed. And skin was not also clear, madam. We are not, visual skin is not also clear. Okay. Is it clear for the other district? Are other district able to view the screen clearly? Analkor karta issue is clear. It's clear, ma'am, from our side. Okay. So I request you to kindly check if the network is okay from in your end. It might be some issue with the network, sir. Hello, Nilufar. No, sir. আমার নেটওয়ার্ক হলে নেটওয়ার্ক ইস্যু নয় ইস্যুটা হলে এখন বেশি অলরেডি চলি আছে হ্যাঁ মানে সিএম সারা বেশি এখন এনআইসি মেইন ভিজিট চলি আছিল তো সেই কাৰণে বহুত পাৰ্টিসিপেট এটেন্ড কৰিব পৰা নাছিল ঠিক আছে বা বহুতে মোবাইল ফাৰি এটেন্ড কৰিছে সব বস্তু কাৰণে যদি আকৌ ফ্ৰেশলি অলপমান শৰ্টকে আকৌ ইনি কভাৰ কৰি দিয়া যায় ষ্টাৰ্টিং পৰা তেতিয়া সেইটো কথা হয় এটো মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মই বেছি কভাৰ হোৱা নাছিলে জাস্ট ফাইলিকেশন পাৰ্ট কভাৰ হৈছে মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আকৌ এবাৰ বাকি যোনে এটেন্ড কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিভিজন হৈ যাব আৰু যোনে নতুনকৈ এটেন্ড কৰিছে তেওঁলোকে গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব মই এইটো এবাৰ কমপ্লিট কৰিম আকৌ মানে প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো ফাইলিকেশনৰ পৰা ঠিক আছে স্ক্ৰীনটো ক্লিয়াৰ আহিছে আপোনালোকৰ এণ্ডত So TOC will provide, as I
I've informed POC is the table of correspondence. Recently give you the latest document that was updated, and all will cover the show you all the content of your POC section, including the receipt, that the letter which you had put up, as well as the letters that you issue from your file. So, now starting up file creation to declare. So for creating a file, I have to go to the file, create menu. So today's session is basically on the file module. I mean, the file creation or file এখন কেনেকে send কৰে বা file notesheet কেনেকে process কৰে এই পাৰ্টটো চাম। So fileৰ প্ৰথম ফাইলৰ ওপৰত আপোনালোকে চাব horizontal menu, চাৰিটা sub menu আছে। These are the shortcut menu: file, create, inbox, send, advanced search. So এই চাৰিটা sub menu through দি আপোনালোকে file menu various activities চাব পাৰে বা কৰিব পাৰিব। Apart from the 4 sub menus, there are other sub menus also available under the file module. এইখিনি চাবলৈ হলে মই left hand side আপোনালোকে যদি horizontal menu bar আছে তাতে second icon F icon যত মই যদি ক্লিক কৰো গোটেই file menu খন expand হৈ যায়। Starting with আপোনালোকৰ কাৰণে important হ'ব file create, file inbox, file created আৰু send. Right? So ইয়াতে আপোনালোকে দুটা পৰা ফাইলৰ সাব মেনুজ খিনি এক্সেস কৰিব পাৰে। ওপৰৰ শৰ্টকাট মেনু যোনটো বাই ডিফল্ট আপুনি স্ক্ৰিনত দেখুৱাই দিব পাৰে। সেকেন্ড হৈছে F আইকনটো ক্লিক কৰিলে মেনুখন এক্সপান্ড হৈ যায়। এটা ফাইলৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ হলে সবচে প্ৰথমত মোক এখন ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল লাগিব। সো ফাইল এখন মই কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম? ফাইলখন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হলে মই ফাইল ক্ৰিয়েট যোনটো ওপৰত মেনু আছে ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম। The left hand side file create new particular menu click কৰিম। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ সিস্টেমে এখন particular page এখন pink color background আছে আপুনি ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব। সকলোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম kindly mute the mic। কাৰোবাৰ mic unmute হৈ আছে kindly mute কৰাই দিব। Thank you. So ইয়াতে চাব আপোনালোকে এখন আছে আমাৰ file creation page। File creation page of একদম starting ত আপোনালোকে জনাব লাগিব যে ফাইলখন আপোনালোকে কোনটো মোডত ক্ৰিয়েট কৰি আছে। আমি ফাইল সদায় দুটা মোডত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো, ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ফিজিক্যাল। ইলেক্ট্ৰনিক আমি কেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিম? যেতিয়া এখন মই নতুন ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিছো যাৰ পুৰণা কন্টেন্ট একো নাই। কিন্তু সাপোজ মোৰ তাত এখন ফিজিক্যাল ফাইল আছে, এখন মই কনভাৰ্ট কৰি কেনে ইলেক্ট্ৰনিকলৈ আনিব বিচাৰিছো। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই ফাইলখন কিন্তু ফিজিক্যাল মোডত প্ৰথমত ক্ৰিয়েট কৰিম, তাৰ পিছতে মই কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। মই আকৌ ৰিপিট কৰি লৈছো, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। বহুতে কনফিউজ হৈ যায় যে কেতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক আৰু কেতিয়া ফিজিক্যাল মোডত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। যেতিয়া আপোনাৰ তাত ফাইল যিটো আপুনি হয় Madam, হয় হয় kindly জনাব নেকি আপোনালোকে কিমান দেৰি কৰিলে? মানে আমি অলপ ভিসি এটা আছে যে সেই হল হয় গম পাইছো। মই জাস্ট আকৌ এতিয়া নতুন বেছি কভাৰ হোৱা নাছিলে। আমি এৰাউণ্ড 11-12 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো। মই এইখিনি প্ৰথমৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো। ফুল স্ক্ৰীন কৰি দিব লাগে এইটো কি অকমান সামান্য ৰিপিট কৰি দিব নেকি? মানে আপুনি ষ্টাৰ্টিং আজিটো ঠিক ইম্পৰ্টেন্ট এই ফাইল হয় 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 মই সেই ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা জাস্ট আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছো ফাইল ক্ৰিয়েচনৰ পৰা। আকৌ ৰিপিট কৰিছো মই এতিয়া। হয় এবাৰ ৰিপিট কৰিলে ভাল হ'ব। হয় এইটো ষ্টাৰ্টিং একদম ষ্টাৰ্টিং খিনি ফাইলখন কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে। সো আপোনালোকে চাব এতিয়া এইটো হৈছে আমাৰ ফাইল ক্ৰিয়েচন পাৰ্ট আৰু আজি সেশনৰ এইটো ফাৰ্স্ট টপিক হাউ টু ক্ৰিয়েট এ ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল। সো মই মাত্ৰ যেনেকৈ কৈছিলো আপোনালোকক ইউজাৰ মাত্ৰ কনফিউজন হয় কেতিয়াবা যে কোনটো নেচাৰৰ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। এটা দুটা নেচাৰ আছে, ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ফিজিক্যাল। ইলেক্ট্ৰনিক আপোনালোকে কেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব? যেতিয়া আপোনালোকৰ তাত এখন কমপ্লিটলি নিউ ফাইল আহিছে, নিউ ফাইল উইথ নো physical ফাইল। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে নেচাৰটো কি সিলেক্ট কৰিব? ইলেক্ট্ৰনিক। সো নেচাৰ ইলেক্ট্ৰনিক সিলেক্ট কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ ফাইলখন নতুন ফাইল হয়, তাৰ প্ৰিভিয়াছ ফিজিক্যাল ফাইল একো নাই। সেকেন্ড আপোনাৰ নেচাৰ আছে ফিজিক্যাল হয় মেম সরি ইন্টারাপশন হ্যাঁ। তাহলে আপনার সেন্ট্রালি আপনার তার স্ক্রিনটো সরু হয়ে আছে না, মানে গোটেইটো ডিসপ্লেটো আনে খুব সরু হয়ে আছে স্ক্রিনটো। আপনি ডেমো কৰি আছে এইটো হয় ফুল স্ক্রিন আহা নাই তাহলে।
Okay, আমি just মোক দিয়ক মই এবাৰ এই টিমৰ লগত কন্টেক্ট কৰিছো। হেল্ল' 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 মেম, আমি ধুবুৰীৰ পৰা কৈছো। আমাৰ হয়। তাত এটা ৰিচিভ হৈছে, আমি একো গম পোৱা নাই। ফাৰ্ষ্টৰ পৰা অলপ কৈ দিলে ভাল আছিল। হয়, মই জাষ্ট ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো আকৌ, কাৰণ আকৌ আপোনালোকৰ আগলৈ দুখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টেও জাষ্ট জইন কৰিছে। এতিয়া মই যোনটো কভাৰ কৰি আছো মেম, সেইটোৱে স্ক্ৰীনটো মেম সৰু হৈ আছে, আমি সৰু মানে হৈছে। চবে ভালকে চাব পৰা নাই। সেইটো অলপ হয় ডাঙৰ কৰি দিলে আমাৰ সুবিধা হয়, হ'ব। মই চেক কৰি আছো। স্ক্ৰীনটো বোলে সৰু আহি হয় আছে চব ডিসপ্লে স্ক্ৰীনটো। আছো ফাৰ্ষ্ট টপিকতে আছো। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো হৈছে ফাইল ক্ৰিয়েচন পাৰ্ট। সো আমি বেছি একবাৰ নাছিলো, মই আকৌ ৰিপিট কৰি দিছো, ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো হাউ টু ক্ৰিয়েট আ ফাইল। ঠিক আছে। সো ফাইল এখন ক্ৰিয়েট কৰোঁতে প্ৰথম হৈছে আপোনালোকৰ নেচাৰ ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড ফিজিকেল। ইলেক্ট্ৰনিক আমি কেতিয়া কৰিম, যেতিয়া আমাৰ কমপ্লিটলি নিউ ফাইল উইথ নো প্ৰিভিয়াছ ফিজিকেল ফাইল। Physical nature to আমি কেতিয়া select কৰিম, যেতিয়া we have a physical file exists and needs to be converted to electronic mode. So ইয়াতে চাব নেচাৰটো বিষয়ে মই লিখি দিছো আপোনালোকৰ। এটা হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক নেচাৰ, আনটো হৈছে ফিজিকেল। কমপ্লিটলি নিউ ফাইল হলে তাৰ প্ৰিভিয়াছ ফিজিকেল ফাইল আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিক মোডত কৰিব। যদি ফিজিকেল ফাইল এখন আছে, এখন আপোনালোকে ই ফাইলত আনিব বিচাৰিছে, তেতিয়া প্ৰথমত আপোনালোকে ফাইলখন ফিজিকেল মোডত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, তাৰ পিছত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। মই কনভাৰ্জন প্ৰচেছটো দেখাই দিম আপোনালোকক আজি। সো ইয়াতে মই নেচাৰটো বাই ডিফল্ট ইলেক্ট্ৰনিক সিলেক্ট কৰিছো। টাইপটো হৈছে নন এছএফএছ আৰু এছএফএছ। নন এছএফএছ ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে নন সিঙ্গুলাৰ ফাইল সিস্টেম। নন সিঙ্গুলাৰ ফাইল সিস্টেম আৰু এছএফএছ টো হৈছে আপোনাৰ সিঙ্গুলাৰ ফাইল সিস্টেম। নন এছএফএছ and এছএফএছ ৰ ডিফাৰেন্সটো হৈছে নন এছএফএছ টো হ'ব আপোনাৰ প্ৰি ডিফাইন্ড ফৰ্মেট। Predefined format or singular file system you can give any random file number. So ইয়াতে যোনটো non SFS ৰ যেতিয়া file create হ'ব এটা predefined format যেনেকৈ for example আপোনালোকৰ DC blue bridge DH you আপোনালোকে লিখিলে say administration branch of ADM say certificate 01 এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এটা প্ৰিডিফাইন্ড ফৰ্মেটত যোনটো নাম্বাৰ ফাইল নাম্বাৰ বিলাক দিয়ে, ঠিক তেনেধৰণে নন এছএফএছত ফাইল নাম্বাৰ বিলাক এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আন্ডাৰত ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব। কিন্তু এছএফএছৰ আন্ডাৰত যদি আমি বিচাৰো আমি ডাইৰেক্টলি এবিসি ফাইল নেমটো দি দিব পাৰো। সো এজ পাৰ অফিচ মেনুৱেল এছএফএছ ইজ নট ৰেকমেণ্ডেড। সেইটো কাৰণে বাই ডিফল্ট আপোনালোকৰ তাত নন এছএফএছ ফাইল ক্ৰিয়েচন মোডটোহে থাকিব। নন এছএফএছ ফাইল ক্ৰিয়েচন মোডত আপোনালোকৰ কিছুমান ফাইল হেডছ থাকিব। Four category of file heads. First is your basic, secondary, tertiary, basic, primary, secondary, tertiary. এই চাৰিটা আপোনালোকৰ হৈছে ফাইল হেড। চাৰিটা ড্ৰপ ডাউন থাকিব। ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত চাব these are the four drop downs. Basic, primary, secondary, tertiary. Then comes your creation year and the file code. File code to again after file head another important part is your file code. File code to hoise আপোনালোকৰ file name or last to etu display hobo. Will be displayed in the file name. So আপোনালোকৰ and file code is given branch wise. বেলেগ branchৰ বেলেগ ফাইল কোড দিয়া থাকিব। সো যোনটো ব্ৰাঞ্চতে ফাইলটো ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব সেই ব্ৰাঞ্চৰ ফাইল কোডটো আপোনাৰ ফাইল নাম্বাৰৰ এগেইনষ্টত ডিসপ্লে হৈ থাকিব। ঠিক আছে। সো ফাইল কোড হৈ গ'ল, ফাইল
heads হ'ল next হৈছে আপোনাৰ subject টো আপুনি description fieldত দিব so মই ইয়াতে এটা select কৰিলো file head সে মই establishment টো এখন file create কৰিছো ইয়াতে সব establishment ৰ against a দিয়া আছে so আপোনালোকৰ এনেকুৱা কিছুমান department wise বা district wise আপোনালোকৰ code দিয়া থাকিব তাতে establishment ৰ কেনে code টো a দিয়া আছে মই establishment select কৰিলো আচ্ছা নীলপা হয় স্যার মই কথা এটা কলো সাপোজ আমাৰ ইয়াতে এই যেটো বেসিক ড্ৰপ ডাউন বক্সটো তাত এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো নাই এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো ইনক্লুড কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব এস্টাব্লিশমেন্ট আছে ধৰা কিবা ভিজিলেন্স আছে কিন্তু ধৰা আপোনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো নাই সেইটো এড কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব স্যার আমাক আপোনালোকৰ ইয়াতে যিখিনি লাগে যোনটো বৰ্তমান নাই আমালৈ শেয়াৰ কৰি আমি এড কৰাই দিব পাৰিম স্যার ইয়াত ওকে ওকে হয় ঠিক আছে আৰু এইটো স্ট্যান্ডার্ড থাকিব থ্ৰুআউট অল দ্য ডিস্ট্ৰিক্ট জেনাৰেলি ব্ৰাঞ্চেছ খিনি সেম থাকে তাৰ পিছৰে আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ যদি কিবা কাস্টমাইজেশন লাগে সেইটো কৰিব পাৰিব বাই ডিফল্ট স্ট্যান্ডার্ড এখন ম্যাপ থাকিব য'ত সব ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম থাকিব এই প্ৰথম ফাইল হেডটো তাৰ পিছত আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ নেমবোৰ থাকে so ইয়াতে মই এস্টাব্লিশমেন্ট হয় next description আপোনাৰ হৈ গল ফাইল সাবজেক্ট টু সেম মই এখন ই-অফিস ট্ৰেইনিং ৰিলেটেড ফাইল খুলি আছো এখিনি কৰাৰ পিছত তলত ইয়াতে আপোনালোকে চাব এটা অপচন আছে ক্যাটেগৰি ক্যাটেগৰিটো মাৰ্ক কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিয় কালিলৈকে মই যদি চাব বিচাৰো যে এস্টাব্লিশমেন্ট ৰিলেটেড ফাইল কিমান আছে সিস্টেমে মোক ৰিপৰ্টটো ধুনীয়াকৈ প্ৰভাইড কৰি দিয়ে এখানে কৰাৰ পিছত মই যেতিয়া কন্টিনিউ ওয়ার্কিং কৰিম ফাইল নাম্বাৰটো জেনাৰেট হ'ব এটা সব এখন ফাইলখন আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গল আৰু ইয়াতে ফাইল নাম্বাৰটো জেনাৰেট হৈছে মই যে ক্যাটেগৰি ফাইল হেডটো A সিলেক্ট কৰিছিলো A কোড থকা ক্যাটেগৰিটো সিলেক্ট কৰিছিলো এখানে ইয়াতে A আহিছে 2048 হৈছে সিরিয়াল নাম্বার 2022 হৈছে ক্ৰিয়েশন ইয়াৰ আৰু এটো হৈছে ফাইল কোডটো ক্লাছটো এনেকৈ ডিসপ্লে হৈ যায় এই ব্ৰাঞ্চটোৰ ফাইল কোডটো ইয়াতে আপোনাৰ ফাইল নেমটো এড কৰা থাকে সো ফাইলখন ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আমাৰ তিনিটা বস্তু ৰিফ্লেক্ট হয় ফাইল ECF number electronic computer file number then the file number and the subject so এবাৰ মই ফাইলখন ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত মই এটা হ'ব মোৰ ECF number then comes the file number then comes the subject এখিনি আমি ফাইলখন খুলিলে ওপৰত ভিউ কৰিব পাৰিম ECF number to থাকিব file number to থাকিব আৰু subject to থাকিব this is the ECF number yes একদম starting ত আপোনাৰ nature to থাকিব nature to either P by E then ECF number then file number and subject যোনটো আপোনাৰ এই ওপৰত গ্ৰে লাইট গ্ৰে কালাৰৰ বাৰটোৰ ওপৰত ডিসপ্লে হৈ আছে বা প্ৰিন্ট হৈ আছে ঠিক আছে so this is how we create an electronic file any queries regarding the file creation Kabar kiba question আছে নেকি regarding the file creation process নেচাৰ টু ই আৰু পি দিলে কি কৈছিলে বাইদেউ হয় নেচাৰ টু সব আমি যেটা ফাইল হয় মই স্টার্টিং অফ যোনটো আপোনাক কৈছিলো যে ফাইল যেতিয়া আমি ক্ৰিয়েট কৰো এটা মই ক্ৰিয়েট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিখন ফাইল ক্ৰিয়েশন পেজ থাকে ইয়াতে সব দুটা অপচন আহিছে নেচাৰ আৰু এগেইনষ্ট ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ফিজিক্যাল হয় এইটো যোনটো নেচাৰ ইলেক্ট্ৰনিক বা ফিজিক্যাল যদি নতুন ফাইল হয় তেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰনিকত ক্ৰিয়েট কৰিম যদি পুৰণা ফাইল ফিজিক্যাল ফাইল আছে আজিৰ পৰা মই এখন ইলেক্ট্ৰনিক কৰিব বিচাৰিছো তেতিয়া প্ৰথম মই ফাইলখনৰ ECF টো ফিজিক্যালত ক্ৰিয়েট কৰিলো এটো কাৰণে মই ইলেক্ট্ৰনিক এক্সিস্টিং মেম এক্সিস্টিং ফাইল বিলাক ফিজিক্যাল ফাইল হ'ব নহয় নতুন ক্ৰিয়েট হৈ ইলেক্ট্ৰনিক হ'ব মানে এক্সিস্টিং ফাইল খিনি সব আপোনাৰ তাত এতিয়া সাপোজ এখন ফাইল আছে য'ত নোটটো আছে পিওসিও আছে ঠিক আছে হেখন এতিয়া আপোনালোকে ই অফিসত আনিবলৈ হলে প্ৰথম মানে আজিৰ পৰা ডিসাইড কৰিলে যে এই ফাইলখনৰ ফিজিক্যালি মুভ নকৰে ইলেক্ট্ৰনিকলি মুভ কৰিব তেতিয়া প্ৰথম আপুনি ফাইলখন স্ক্যান কৰিব লাগিব
যিখিনি পুৰণা ফিজিকেল ফাইল আছে আপোনাৰ নোটশিট পাৰ্টটো স্ক্যান কৰিব লাগিব লগতে আপোনাৰ যিখন পিওসি আছে পিওসি টো স্ক্যান কৰিব লাগিব এটো আপুনি কন্টেন্ট খিনি ক্যাপচাৰ কৰি ললে তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে যেনেকে ইচিএফ টো আমি ক্ৰিয়েট কৰো প্ৰথমে আমি ইচিএফ টো তেতিয়া ফিজিকেলত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ইচিএফ টো ফিজিকেলত ক্ৰিয়েট কৰিব কিয় লাগিব তেতিয়াহে সিস্টেমে জানিব যে সেই ফাইলখনৰ আগৰ পুৰণা কন্টেন্ট আছে যোনটো ফিজিকেল মোডত আছে ফিজিকেলত ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত মই যিখিনি স্ক্যান কৰিছিলো এইখিনি মই আপলোড কৰিম আপলোড কৰাৰ পিছত মই কনভাৰ্ট কৰিম এটা আমাৰ সেকেন্ড ষ্টেজত মই আপোনালোকক দেখাই দিম পুৰণা ফিজিকেল ফাইলবিলাক কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক কৰিব ঠিক আছে হয় ঠিক আছে So E আৰু F2 ক্লিয়াৰ হৈছে নেচাৰ যদি মই ফিজিকেল সিলেক্ট কৰো P দেখাব ইলেক্ট্ৰনিক ক্ৰিয়েট কৰিলে E দেখাব এতিয়া মই মেট্ৰ পৰা কৈছিলো মই কাম হয়। মেট্ৰ ডিসি হয়। কাইন্ডলি অলপ প্ৰসেসটো এবাৰ আপুনি বুজাই দিব পাৰিব নেকি হয় ফাইলৰ প্ৰসেসিংটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিব পাৰিব নেকি মানে how to create a file অ Okay, so sir, file create technical process to দেখুৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক ইয়াতে এটা কোন দুই ধৰণৰ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এটা হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল আনটো হৈছে ফিজিকেল ফাইল ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল মই কেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিম যেতিয়া সাপোজ আজি আপোনালোকে ডিসাইড কৰিলে যে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে নতুন ফাইল এখন ক্ৰিয়েট কৰিব আগৰ ফাইলখন কন্টিনিউ নকৰে সো নতুন ইলেক্ট্ৰনিক তেতিয়া নতুন ফাইলখন আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিক ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে So যেতিয়া পুৰণা মেটাৰ একো নাথাকে কমপ্লিটলি নতুন ফাইল এখন খুলিব তেতিয়া আপোনালোকে ই অফিসত ডাইৰেক্টলি ইলেক্ট্ৰনিকত খুলিব পাৰে নতুন এখন ই ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হলে তেতিয়া নেচাৰটো ইলেক্ট্ৰনিক সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিলে প্ৰথম আপোনাৰ সিস্টেমে বিচাৰিব যে আপুনি ফাইলখন ইলেক্ট্ৰনিকত খুলি আছে নে ফিজিকেলত খুলি আছে সো নতুন ফাইল যত প্ৰিভিয়াস ফিজিকেল ফাইলৰ কন্টেন্ট নাথাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিক নেচাৰটো সিলেক্ট কৰিব Second is a physical nature. It is আপনালোকৰ maximum file already physical format exist কৰে right so file এখন physical file আছে যত আগৰ নোটশিট হক POC বোৰ থাকে so সেইখন ফাইল আপোনালোকে যেতিয়া ই অফিসত আনিব কেনেকৈ আনিব প্ৰথম স্টেপটো হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফাইল আপোনালোকে physical মোডত ক্ৰিয়েট কৰি লব ECF টো নেচাৰ টো physical সিলেক্ট কৰিব মই নেচাৰ টো physical সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে সিস্টেমে গম পাব যে সেই ফাইলখনৰ অলৰেডি একটা physical format of existence আছে তাৰ মানে physical নোটশিট আৰু physical POC আছে তো তেতিয়া সিস্টেমে আপোনাক এখন কনভাৰ্ট কৰিবলৈ দিব টু দা ইলেক্ট্ৰনিক ফৰমেট আৰু যে কনভাৰ্জন প্ৰসেসটো কৰিব তেতিয়া পুৰণা যিখিনি কন্টেন্ট থাকিব সেইখিনি আপোনালোকে স্ক্যান কৰি কিনে আপলোড কৰিব পাৰিব কাৰণ পুৰণা ফিজিকেল ফাইল যিবোৰ আছে এইবিলাক আপোনালোকে প্ৰথম স্ক্যান কৰিব লাগিব স্ক্যান কৰাৰ পিছতহে ই অফিসত আপলোড কৰিব পাৰিব ৰাইট So a conversion processor কাৰণে আপোনালোকে nature টো সদায় physicals create কৰিব তাৰ পিছত কনভাৰ্ট কৰাৰ পিছত অটোমেটিক্যালি nature টো ইলেক্ট্ৰনিকলৈ আপডেট হৈ যাব ক্লিয়াৰ সেকেন্ড আপোনালোকক ফাইল যেটা ক্ৰিয়েট কৰিব নন এছএফএছ টাইপটো সিলেক্ট কৰিব দিব ইয়াতে সব টাইপৰ দুটা অপচন আছে এটা হৈছে নন এছএফএছ যোনটো ফুল ফৰ্মটো হৈছে নন সিঙ্গুলাৰ ফাইল সিস্টেম নন সিঙ্গুলাৰ ফাইল সিস্টেম মানে প্ৰি-ডিফাইন্ড ফৰমেট এটা থাকে এটা আপোনালোকে যেটা ডিস্ট্ৰিক্টত এখন ফাইল ক্ৰিয়েট কৰে ফাইল নম্বৰ কেনেকৈ দিয়ে আপোনালোকে এটা যেছে কামৰূপ মেট্ৰ আপোনালোকে DCKM ব্ৰেকেটত M লিখিলে ৰে স্ল্যাশ বাকি যায় ব্ৰাঞ্চক বা আছে আপোনালোকে এষ্টাব্লিশমেন্ট ব্ৰাঞ্চ সো ESTT লিখিব তাৰপিছত স্ল্যাশ যোনটো মেটাৰটো আছে ইটো দিব স্ল্যাশ year 2022/01 এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰি-ডিফাইন্ড ফৰমেটত খলাই ফাইলবোৰ ক্ৰিয়েট কৰে So predefined format to is a non-singular file system. Singular file system to is you can give any random file number to the file. So SFS to is a file number to define Korea se non-SFS to is a system file number to define Korea se with respect to some predefined data or format which is uploaded in the system. So ইয়াতে মই আপোনালোকে চাব মই এখন ফাইল ক্ৰিয়েট কৰি দেখাইছো ফাইল ক্ৰিয়েট নেচাৰ ইলেক্ট্ৰনিক টাইপ ইজ নন এছএফএছ আপোনালোকে you have to always go for the non SFS option non SFS কৰাৰ লগে লগে এইবোৰ হৈছে আপোনালোকৰ predefined values these are called the file heads এইবোৰ হৈছে আমাৰ file head চাৰিটা file head থাকে basic primary secondary tertiary basic to আপোনালোকৰ district name হ'ব primary to হ'ব আপোনালোকৰ branch name তাৰ পিছত সেকেন্ডাৰী টো হ'ব ব্ৰাঞ্চৰ সাবজেক্ট যেনেকৈ সে এডমিনিষ্ট্ৰেচন ব্ৰাঞ্চত আপোনালোকৰ এটা থাকিব পাৰে RTI
দেন আপোনালোকৰ বাজেট থাকিব পাৰে সো এনেকুৱা ধৰণৰ সব এৰিয়াজ বিলাক আপোনালোকৰ সেকেন্ডাৰী ৰাখিব আৰু টাৰচিয়াৰী তাৰ যদি আকৌ সাব ডিভিজন কিবা থাকে RTI related to what first April second April so তেনেকুৱা ধৰণৰ সব কেটেগৰী আপোনালোকে ফাইল হেডত ডিফাইন কৰি থব পাৰে সো ইয়াতে মই ফাইল হেডত সিলেক্ট কৰিলৈছে ওয়েলফেয়াৰ কেটেগৰী মইটো বি কোডটো সিলেক্ট কৰিছো এটো মোৰ ট্ৰেইনিং সাইডত এখিনি ভ্যালু নাই সো মই সিলেক্ট কৰিব পৰা নাই মই ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ডেসক্ৰিপশনটো দিছো সে কামৰূপ মেট্ৰো ট্ৰেইনিং এটো দিয়াৰ পিছত মই কন্টিনিউ ওয়ার্কিং কৰিম কিয় তাৰ আগতে আৰু এটা অপচন আছে ইয়াতে কিন্তু মই ফিল আপ কৰি থব পাৰো দ্যাট ইজ দ্য category and subcategory suppose আপোনালোকে RTI related file এখন ক্ৰিয়েট কৰি আছে category ম্যাপ কৰি থব পাৰে তাৰ বেনিফিটটো কি হয় কালি যদি চাব বিচাৰিছে যে RTI related কিমানখন ফাইল আপোনালোকৰ অফিসত ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে সিস্টেমে আপোনাক ধুনীয়াকৈ ডেটাটো দি দিব ঠিক আছে সো category সিলেক্ট কৰি মই কন্টিনিউ ওয়ার্কিং কৰি দিম Continue working কৰাৰ লগে লগে এখন মোৰ ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল এখন ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল so this is how we create the electronic file এটো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া কামৰূপ মেট্ৰো okay so this is all about file creation so once we create the file the system will display the nature of the file electronic then comes the computer number ECF number electronic computer file number this will be unique throughout the instance so if a ECF number is given to DC office Kamrup Metro it will not be given to any other district in the Assam government instance then this is your file number at the last is the subject of your file so now we have successfully created the electronic file so after creation of the file comes the content how do we update the content আমি ফাইলখনৰ ভিতৰত কেনেকৈ নোট লিখিম বা চিঠি কেনেকৈ পুট আপ কৰিম আমি যিকোনো এখন ফিজিক্যাল ফাইলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি এক্টিভিটি কৰে ফাইলৰ ভিতৰত আপোনালোকে একদম স্টাৰ্টিংত কি কৰে ইউ ৰাইট নোটস সেকেন্ড আপোনালোকে কি কৰে লেটাৰ পুট আপ কৰে থাৰ্ড আপোনালোকে লেটাৰ ইস্যু কৰে Basically, our file note likha hoy, chithi put up kora hoy, or chithi issue kora hoy. Ite mo kobo paribone second into step letter put up. A letter bilak ami e-office of ki buli kom. Ami joakali section of junto korisilu. Letter put up konbor chithi ami put up korim. Jibur amar office hola. Hoy. Government হয় গভর্নমেন্ট রিলেটেড সিটিজেন PUC লেটাৰ যে পুট আপ কৰি আমি PUC ক ই অফিসত আমি হিটো টেন কম ই অফিসত আমি কম ECR ফুল ফর্মটো কোনবাই কব পাৰিবনে ECR ফুল ফর্মটো কি হয় যোৱাকালি আমি চাইছো কৰিছিলো হাউ টু জেনাৰেট ECR ইলেকট্রনিক কম্পিউটার রিসিভ নাম্বার correct electronic computer receipt number so etu sabo apnaloke letter jete ami put up korim so file or ভিতৰত আমি put up korim PUC মানে কোনবোৰ যিবোৰ চিঠি আমালৈ আহিছে so e office যিবোৰ আমাৰ চিঠি আহিছে এবিলাক আমি সদায় কি কৰি লব লাগিব ECR so আপোনালোকে যিমান চিঠি পাব ফাইলৰ ভিতৰত put up কৰাৰ আগতে ECR কৰিব লাগিব ECR কাৰণে কি হৈছে মই এন্ট্ৰি কৰিছো চিঠিখনৰ আপোনালোকে ফাইলত ডিপাৰ্টমেন্টত চিঠি এখন পোৱাৰ লগে লগে ডাইৰেক্টলি টু ফাইলত পুট আপ নকৰে আগতে সদায় মেনুৱেলি এখন ডকেটিং কৰি লয় সো ই অফিসত চিঠি এখন পোৱাৰ লগে লগে ফাইলত পুট আপ কৰাৰ আগতে এখন ECR কৰিব লাগিব ECR কোনে কৰিব যোৱাকালি সেশনত আমি চাইছিলো হয়তো আপোনালোকৰ সেন্ট্ৰেল ৰিসিপ্টত কৰিব নহলে ইন্ডিভিজুৱেলি মেইলৰ থ্ৰুদি পাইছে যদি মেইলতো আপোনালোকে ECR কৰিব পাৰিব ECR নকৰাকে আমি চিঠি কেতিয়াও ফাইলত পুট আপ কৰিব নোৱাৰো Next, আপোনালোকে নোট লিখিব লাগে PUC খনৰ কাৰণে তাৰ পিছত হয়তো এখন PUC আপোনালোকে এটা ৰিপ্লাই দিব বা কাৰোবালৈ এখন চিঠি ইস্যু কৰিব সো লেটাৰ ইস্যু যিবোৰ কৰিব হিবোৰ আপোনালোকে কোৰ পৰা কৰিব পাৰিব ফাইলৰ পৰা আন্ডাৰ এটা ড্ৰাফট মাৰি ক্লিয়াৰ সো ই অফিসত ই ফাইলৰ এখনৰ ভিতৰত এই তিনিটা মেজৰ এক্টিভিটি হৈছে এটা হৈছে আপোনালোকে নোট লিখিব পাৰিব
লেটাৰ পুট আপ কৰিব পাৰিব কিন্তু লেটাৰ পুট আপ কৰাৰ আগতে ইচিআৰ কৰাটো মেন্ডেটৰী হয় ইচিআৰ নকৰাকে আপোনালোকে ফাইলৰ ভিতৰত চিঠি এখন পুট আপ কৰিব নোৱাৰে আৰু লাষ্টত হৈছে যদি ইস্যু কৰিব লগা থাকে গোটেইখিনি আপোনালোকে ই ফাইলৰ পৰাই কৰিব পাৰিব বেলেগকে কম্পিউটাৰত আপোনালোকে চিঠিখন বনাব নালাগে আপোনালোকে ই ফাইলৰ ভিতৰতে চিঠিখন বনাব কনসাৰ্ন অফিচাৰৰ তাত যাব এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন এপ্ৰুভ কৰি ইস্যু কৰি দিব এতিয়া চাব এখন ফাইল সো নোটটো কেনেকৈ লিখে মই পিছত চাম প্ৰথম মই পিউসি এখন কেনেকৈ এড কৰে সো লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্স বৰ্তমান মোৰ এখন নতুন ফাইল হয় নতুন ফাইলৰ কাৰণে মোৰ লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্সটো কি হৈ আছে ব্ল্যাঙ্ক হৈ আছে ৰাইট সো ইয়াতে মই এখন চিঠি পুট আপ কৰিম সো চিঠি পুট আপ কৰিব কাৰণে প্ৰথম মই চিঠিখন ইচিআৰ কৰি ল'ব লাগিব সো যোৱাকালি আই থিংক আমি ইচিআৰ কৰা প্ৰসেসটো চাইছো যিমানবোৰ মই চিঠি ইচিআৰ কৰি মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰ থাকিব এবোৰ আছে যিবোৰ চিঠি মই নিজে ইচিআৰ কৰিছিলো ঠিক তেনেধৰণে মোক যদি কোনোবাই চিঠি পঠিয়াব এটো মোৰ ইনবক্সত থাকিব বৰ্তমান মোৰ ইনবক্সত এখনো চিঠি নাই সো বৰ্তমান মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰ কেইখনমান চিঠি আছে ঠিক আছে এতিয়া মই ফাইল এখনত যেতিয়া যিখন ফাইল মাত্ৰ মই খুলিছিলো কামৰূপ মেট্ৰো ট্ৰেইনিং এখনত মই এখন চিঠি পুট আপ কৰিম সো চিঠিখন পুট আপ কৰিবলৈ হলে মই এড ৰিসিপ্ট লেফট সাইডে চাব লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্স add receipt. So for putting up a letter in the file, first I have to open the file, concerned file kon ma khuli liya. Then I have to go to the list of correspondence part. By default, this is a by default view in your right side of the file. And at the bottom, there is an option called add receipt. So for putting up any letter in the file, I have to click on the add receipt. So when I click on the add receipt, a pop-up window is displayed and one number is displayed. Yet is an upward option to say attach receipt and a particular number is displayed E5537. It is আপোনালোকে কব পাৰিবনে মোক এখন কি হয় যোনটো ইয়াতে ডিসপ্লে হৈ আছে মই এড ৰিসিপ্ট কৰাৰ লগে লগে মোক সিস্টেমে এটা নাম্বাৰ দেখাইছে 5537 এখন কোনটো কি হয় কব পাৰিবনে তো কম্পিউটাৰাইজ ৰিসিপ্ট ইনবক্সত যেটো আছে সৰি ইনবক্সত যেটো আছে সেই কম্পিউটাৰাইজ নাম্বাৰটো ফাৰ্স্ট হয় কাৰেক্ট হয় এতিয়া চাও মই যেটা এড ৰিসিপ্ট কৰিম এটো বস্তু আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটো ক্লিয়াৰ হলে আপোনালোকৰ ফাইলত চিঠি পুট আপ কৰা একদম ইজি হৈ যায় এড ৰিসিপ্ট কৰাৰ লগে লগে মই যেটা ফাইল এখন খুলি এড ৰিসিপ্ট কৰিম সিস্টেমে কিছুমান নাম্বাৰ প্ৰভাইড কৰিব বৰ্তমান ইয়াতে অকল এখন দেখাইছে তাৰ মানে ইয়াতে যিবোৰ আহিব হেবোৰ হৈছে মোৰ তাত থকা ৰিসিপ্ট সো মই যেটা এড ৰিসিপ্ট কৰিম যিখন টেবল আহিব that is those are all ECR available in my inbox plus আৰু এটা ফোল্ডাৰত মোৰ চিঠি থাকিব পাৰে ক'ব পাৰিবনে যোৱাকালি আমি চাইছিলো আমি ক্ৰিয়েট কৰিলে কোনটো ফোল্ডাৰত চিঠিবোৰ জমা হয় আমি নিজে যেতিয়া এখন ECR বা ডায়েৰী কৰো তেতিয়া ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰ থাকে সো মোৰ একাউন্টত চিঠি মোৰ এই ৰিসিভ মডিউল মোৰ যোনটো ৰিসিভ মডিউল আছে মোৰ ৰিসিভ মডিউল কোনটো আছে এইটো প্ৰথম মডিউল সো ৰিসিভ মডিউলত মোৰ ইনবক্সত হয়তো চিঠি থাকিব ইনবক্সত কোনবোৰ থাকিব যিবোৰ মূলৈ বেলেগে পঠিয়াইছে সে আপোনালোকৰ ইস্যু ৰিসিভ ব্ৰাঞ্চত ইচিআৰ কৰিলে কৰি মূলৈ চিঠিখন পঠিয়াই দিছে সেকেন্ড মোটা চিঠি থাকিব কোড মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰ মোৰ কোনবোৰ চিঠি থাকিব যিবোৰ মোক বেলেগে মূলৈ পঠোৱা নাই বা মই যে ক্ৰিয়েট কৰিছো ইয়াতে আছে 5537 ইয়াতে আৰু কেইখনমান আছে কিন্তু এইবিলাকত অ্যাটাচমেন্ট আছে কেনে ওটা পুট আপ কৰা দেখুৱা নাই সো যেতিয়া মই এড ৰিসিপ্ট কৰিম ECR ৰ কম্বিনেশন লিষ্টখন ডিসপ্লে হ'ব কোনবোৰ ECR যিবোৰ মোৰ ইনবক্স বা মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত আছে ক্লিয়াৰ সো এড ৰিসিপ্ট কৰিলে হেখিনি মোক দেখা বেলেগৰ একাউণ্টত থকা ৰিসিপ্ট কিন্তু নেদেখায় কাৰণ মই মোৰ টেবলত আহি ৰাতিপুৱা ফিজিক্যাল ফাইল এখন খুলিছো মই মোৰ টেবলত থকা চিঠিহে মোৰ ফাইলৰ ভিতৰত পুট আপ কৰিম মই বেলেগৰ তাত থকা চিঠিখন ডেফিনেটলি মোৰ ফাইলত পুট আপ নকৰো সো ই অফিচত মোৰ একাউণ্টত
যিবোৰ চিঠি আছে ECR হৈ আছে সেইবোৰহে মোক ফাইলৰ ভিতৰত পুট আপ কৰিব কাৰণে সিস্টেমে এলাউ কৰিব এটা মই এড ৰিসিভ কৰাৰ লগে লগে এনেকে মোৰ একাউণ্টত যিমানখিনি চিঠি আছে ডিসপ্লে হ'ব এটো ক্লিয়াৰ হৈছে কাৰোবাৰ কিবা কনফিউজন আছে নেকি নীলপা হয় স্যাৰ এই যিটো এক্সপেল আছে এই চিঠিখিনি কিয় নেদেখুৱায় সেইটো অকমান বুজাই দিব নেকি কোনটো আপুনি যিখিনি আপুনি যে দেখুৱালে আপোনাৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত কিছু এখন চিঠিৰ বাহিৰে বাকি কেইখনত এটাচমেন্ট আছে বুলি ক'লে এই চিঠিখিনি ইয়াতে চাব আপুনি মোৰ এখন এটো হৈছে মোৰ ৰিচিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰ এটা মোৰ ৰিচিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেডত আপোনালোকে চাব এখন দুখন এইকেইটা চিঠি তাত টোটাল 7খন ৰেকৰ্ড দেখাই আছে 1 2 3 4 5 6 7 কিন্তু মই যেতিয়া পুট কৰিব যাম মোক অকল 4খন চিঠি দেখাইছে সিস্টেমে ৰাইট মই ফাইল এখনত যেতিয়া ফাইলত গৈছো এখন মোৰ ফাইলত ক্ৰিয়েটেড এড ৰিচিপ্ট মোক অকল 4খন চিঠি দেখাইছে ইয়াতে বাকি 3খন ইয়াতে দেখুৱা নাই বাকি 3খন কিয় দেখুৱা নাই আপোনালোকে চাব মই ৰিচিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰ যেতিয়া যাম তাতে কিছুমান আইকন দেখাইছে এই 3খনৰ আগেইনষ্টত এটা সৰু এনেকুৱা পিনৰ নিচিনা আইকন এটা ডিসপ্লে কৰা আছে ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে এই 3খন হয় তাৰ মানে এইটো আইকন হৈ থকা মানে এই চিঠিখনৰ লগত এখন বেলেগ চিঠি গাঁঠি থোৱা আছে নহলে বেলেগ ফাইল এখন গাঁঠি থোৱা আছে তাৰমানে হয়তো দুখন চিঠি একেলগে বান্ধি থোৱা আছে বা বেলেগ এখন ফাইল ইয়াৰ লগত বান্ধি থোৱা আছে ডিটেইলছটো চাবলৈ হলে মই চিঠিখনত ক্লিক কৰিম attach যোনটো বাটন আছে তাতে যাম প্ৰথম মই ফাইলত চেক কৰিম ফাইলত নাই তাৰমানে ইয়াৰ ভিতৰত ৰিসিপ্ট সোমাই আছে এখন সব 5079 ৰিসিপ্টখন সোমাই আছে সো এখন মই সিলেক্ট কৰি সো attach হৈ থকা মানে বান খাই আছে এতিয়া মই আপোনালোকক বেছি ডিটেইলছটো নকওঁ কাৰণ একদম ষ্টাৰ্টিং হৈ কনফিউজ হৈ যাব একদম সিম্পল টাইমত এখন চিঠিৰ লগত বেলেগ এখন চিঠি মই গাঁঠি থোৱা আছে সো মই কি কৰিম এই দুখন যদি সেপাৰেট কৰি দিও তেতিয়া মোক সিস্টেমত দেখাব মই ডিটাচ কৰি দিলো মানে মই এই যে গাঁঠি থৈছিলো গাঁঠিটো খুলি দিল এতিয়া মই ৰিসিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেডৰ যদি যাও এটাচ মোৰ অকল দুখনত দেখাই আছে পাঁচখন মোৰ উইদাউট এনি অ্যাটাচমেন্ট শো কৰি আছে তো যদি অ্যাটাচ হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে জানিব এই এড ৰিসিপ্টত নেদেখায় কাৰণ তাৰ লগত বেলেগ ফাইল বা চিঠি গাঁঠি থোৱা আছে উইদাউট অ্যাটাচমেন্ট থকা ৰিসিপ্টবোৰহে দেখাব ক্লিয়াৰ হৈছে আকৌ সেই ফাইলখন খুলিছো যিখন মই ক্ৰিয়েট কৰিছিলো এতিয়া এড ৰিসিপ্ট কৰিলো এড ৰিসিপ্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ এটা টোটাল 6খন ৰেকৰ্ড দেখাইছে ঠিক আছে আপোনালোকে ফাইলত যেতিয়া চিঠি পুট আপ কৰে কেতিয়াবা এখন পুট আপ কৰে কেতিয়াবা মাল্টিপল লেটাৰছ একেলগে পুট আপ কৰে ৰাইট সো মই যদি বিচাৰো মই এখন সিলেক্ট কৰিব পাৰো বা মোৰ যদি দৰকাৰ হয় মোৰ দেন ওৱান মই মাল্টিপল লেটাৰছ ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব পাৰো মই তিনিখন সিলেক্ট কৰিল 5537 5079 5566 সাবজেক্টটো মই চালো সোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই এটা ৰিমাৰ্ক দিব লাগিব যে কিয় অ্যাটাচ কৰিছো যে পুট আপ ফৰ প্ৰসেসিং আপোনালোকৰ যোনটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট remark ইয়াতে দিব put up for processing so once I select on the attach receipt option a list of letters or receipt which are diarized and available in my created or inbox folder will be displayed so system will allow me to select only those receipts which are available in my account either in my created folder or in my inbox created folder will consist those letters which are diarized by me and inbox will consist those letters which were diarized by some other user but forwarded to my account. Yeah. So we can select multiple receipts if required at a single time and we have to give the remarks for updating the letters in the file and click on the attach button. Once I click on the attach button, you can see my list of correspondence is now updated. I had selected 3 letters. All those letters are reflected in the list of correspondence table. My remarks to this attached click কৰি দিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই যিমান কেইখন চিঠি সিলেক্ট কৰিছিলো গুটেই কেইখন চিঠি মোৰ লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্সত ৰিফ্লেক্ট কৰি আছে তাৰ মানে মই কি কৰিলো ফিজিক্যাল ফাইলৰ লগত যদি আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰে ফিজিক্যাল ফাইল এখন খোলাৰ পিছত আমি যেতিয়া ফাইলত চিঠি পুট আপ কৰো মানে কি কৰো আমি থ্ৰেডত গাঁঠি দিও ৰাইট আমি ফাইলত পুট আপ কৰি ৰাইট সাইডে বান্ধি দিলো চিঠি কেইখন আৰু নাম্বাৰিং দি দিও ইয়াতে আপোনালোকে চাওক লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্স খন আপডেট হৈ গল কি ডিটেইলছ আছে ৰিসিপ্ট ইস্যু নম্বৰ সাবজেক্ট অফ দি লেটাৰ কিতিয়া অ্যাটাচ কৰা হৈছিল আৰু পেজেছ প্ৰথম চিঠিখনত এখন পেজ আছে
1 of 1. Second corner 2 of 26. Third corner 27 of 27. So this is the list of correspondence. Clear? Any confusion till this part? How to add a letter in a file? Madam, I would like to know, instead of creating three separate receipts, can we add a single PDF for 3 receipts in a single receipt? See, technically you can do, but the thing is that I have got 3 different letters and the subject matter will be different for all the letters, right? Okay. So you will not get a detailed view of the content of the 3 letters. So now you can see what is the difference if I create a single ECR and if I create create 3 multiple ECRs. If I create a single ECR, there would have been only 1 entry in this list of correspondence and the subject would be a common subject. I would not know what is the subject of the internal content of the 3 letters. But if I am diarizing individually, I am having all the details reflected in my list of correspondence. So this is the difference of display in the file. Second important part, when I diarize the letter, now those 3 letters might come from 3 different persons. One might be sent from user some Mr. ABC, other might be from some Mr. XYZ. So when you diarize a letter in the application, you have to enter the sender details. So for 3 different letters, the sender details will be different. And suppose tomorrow you want to send a reply to one of the letter. If you diarize it individually, then system will allow you to send the letter back to the user directly from the application. You need not open any email or send them a physical hard copy also. If you have the user details like the email available with you, you can send the issued letter copy to the user directly to his email ID. But if you would have done it as a common ECR for all the 3 letters, you will not have the record of the individual sender of those 3 letters, right? Okay. Clear? So why we need to do the diarization separately for each letter? Okay, ma'am. Thank you. Okay. So any more parents, kabar kiba question ase neki etu part? Now, apuni jitu dekhale alop agote tagging of filtering of file with the ECR. So how the ECR been selected basing on the basing on your file? ECR, yes sir. So ECR to jane apuni tagging kori ase. Apuni eta file lole, file lower pisot you are tagging on the basis of which has attachment or don't have attachment. All. এতিয়া কথাটো হল যে ধৰক তাতে মাল্টিপল ফাইল থাকিব পাৰে with no attachment. So how do I know which ECR should be selected? Sir, এটা ইউজাৰ জনে যোনে প্ৰসেস কৰিব ফাইলটো তাৰ মেটাৰটো চাই গম পাব যে কোনখন চিটি কোনখন ফাইলত যাব। মই জাস্ট এটাচমেন্টটো এটো গুছাই দিও আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে যে এখনত কিবা এখন চিটি এটাচ হৈ আছে। সো আজি যেনেকৈ এখন মই ফাইল কামৰূপ মেট্ৰো ট্ৰেইনিং খুলিছো। So যিজন এসিস্টেন্টে কামৰূপ মেট্ৰোতে ফাইলখন পুট আপ কৰিব, তেওঁ ফাইলখন খোলাৰ লগে লগে তেওঁ জানিব যে ফাইলখনৰ কোনকেখন ECR এই ফাইলখনৰ মেটাৰ ৰিলেটেড হয়। তো এড ৰিসিভ কৰিলে হেগিখন ECR টোহে সিলেক্ট কৰিব। সেকেন্ড যোনটো মই ডিটাচ কৰিছিলো আপোনাৰ ৰিসিপ্টত, এইটো মই ৰেন্ডমলি কৰি দিছো জাস্ট আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যে অ্যাটাচমেন্ট হৈ থাকিলে আপোনাৰ পুট আপ কৰিব কেনে নিদিয়ে। আৰু অ্যাটাচমেন্ট ফিচাৰটো আপোনালোকে ইনিশিয়ালি ইউজ কৰিব নালাগে। সো এটো কোনোবাই কালি সাগে ট্ৰেইনিংত ইনস্টেন্সত ইউজ কৰিছে তেওঁলোকে অ্যাটাচ কৰি থৈ দিছিলে। যোনটো অ্যাটাচ ফিচাৰ আছে তে ইউজাৰে ইনিশিয়ালি ইউজ কৰিব নালাগে। সো আপোনালোকৰ নরমাল ফরম্যাটতে থাকিব। সো যোনখন ফাইল খুলিব সেই এসিস্টেন্ট জনে জানিব যে এই ফাইলখনৰ ৰিলেটেড চিঠি কোনখন হয়। আমি দুই ধৰণেও কৰিব পাৰো স্যাৰ। ফাইলখন খুলি মই চিঠিখন উলাব পাৰো বা চিঠিখন খুলি কিনে মই ফাইলখন বিচাৰিব পাৰো। এতিয়া চাওক মই ৰিসিভডৰ ক্ৰিয়েটেডত গৈছো। মোৰ এখন চিঠি এখন আছে 5078। মই চিঠিখন খুলিলো, মেটাৰটো পঢ়িলো, পঢ়ি কেনে দেখিলো যে এখন চিঠি যাব লাগিব কামৰূপ মেট্ৰো ট্ৰেইনিংত। সো মই কি কৰিম, পুটিনে ফাইল কৰি দিব পাৰো। চিঠিখন খুলিয়ে মই ফাইলখন বিচাৰিব পাৰো। পুটিনে ফাইল মোৰ তাত যি ফাইল আছে ইয়াতে দেখাব। সো মই কামৰূপ মেট্ৰো যদি টাইপ কৰো ই অফিস ট্ৰেইনিং কামৰূপ মেট্ৰো ট্ৰেইনিং এখন ফাইল আছিল। এতিয়া মই কি কৰিলো উল্টাটো কৰিলো। মই চিঠিখন খুলি ফাইলখন বিচাৰিছো। দুই ধৰণৰ
মই কৰিব পাৰো মই ফাইলখন খুলি কেনে চিঠিখন বিচাৰিব পাৰো বা মই চিঠিখন খুলি ফাইলখন বিচাৰিব পাৰো ক্লিয়াৰ Yeah, madam, one more thing. If you enaka hobo pare, while you are diarizing it, can you write in remarks the name of the file or some hints through which the user can select it easily? I mean at the point of diarization. Yeah. Can you write Yes. something on the remarks so that user will be able to identify the file? Yes, sir. There is an enclosure remarks option, so you can give a data information here, like this file is to be put up in this particular file. Yeah. Okay, ma'am. So that option is also there. Otherwise, by looking at the content of the subject, the user will know like in which file this letter has to go. Okay, thank you, madam. Okay. So is this see? I would again like yes. এবাৰ একদম সামাৰিকে ফাইল যে ক্ৰিয়েট কৰি একদম সৰুকে মানে জাস্ট টু অলপ এটা প্যাৰাগ্ৰাফকে এবাৰ প্ৰথমতে এবাৰ জাস্ট ফটাফট দেখুৱাই দিবা নেকি আমাৰ দুজনমান একদম দেৰিকে আহিছে অলপ জাস্ট অকমান দেখুৱাই দিলে হ'ব ক্যালকুলেশনটো ঠিক আছে আৰু কেনেকে কৰিছিল হয় ঠিক আছে সো এখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে যে কেনেকে ফাইল এখনৰ ভিতৰত চিঠিখন আমি পুট আপ কৰিব পাৰো So file creation to we go to file then create. Create or click and sab nature eta select koribo lage electronic na physical. Electronic ma ketia select koren jetia moi ekhon file complete new file khuli asu. ঠিক আছে suppose মোৰ তাত এই ফাইলখনৰ পুৰণা একো কন্টেন্ট নাই তেতিয়া মই ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল খুলিলো ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকৰ যে যোৰহাট ডিস্ট্ৰিক্টত কলে যে কালিৰ পৰা সব ফাইল ইলেক্ট্ৰনিক হ'ব তো যিমান চিঠি আহিব নতুন ডিস্ট্ৰিক্টত নতুন ফাইলত পুট আপ হ'ব তো তেতিয়া আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব suppose এই ফাইলখনৰ অলৰেডি মেটাৰ এটা আছে কন্টেন্ট এটা ফিজিক্যাল ফাইল এখন আছে তেতিয়া আপোনালোকে কোনটো নেচাৰ সিলেক্ট কৰিব ফিজিক্যাল আৰু কনভাৰ্জন প্ৰসেসৰ থ্ৰু electronical adding hetu part ami etiao swa nai so now we are going only with a complete new electronic file after that there is an option of type non sfs and sfs non sfs ami ketia select kore all the files actually we are supposed to create in the non sfs to is a non singular file system non sfs or system e apna file number to dibo in a particular standard which will be defined in the application so non sfs or apnar already file like predefined thakibo application or number jintu generate hobo to system defined hobo sfs or random number dibo pare kintu actually ami jeta office or file create kor we never give any random number right ami khotai file number to a particular format or mote diu so hetu ami non sfs or under out kori etia eta file number or choose one these are the file heads basically there are four type of file heads basic primary secondary and tertiary basic to is apnalok district name secondary will be a branch name primary will be a branch name secondary will be subject of the branch for example Jorhat district of basic to hokol Jorhat primary will be say administration secondary hobo par administration or certificate or jodi ako sub category thake tetia hitu ahi jabo apnalokor number 4 file hai that is the tertiary basic primary secondary tertiary ei saita value ma je select korim hitur upor file number to generate hobo তাৰ পিছত ইয়াতে হৈছে ফাইল ক্ৰিয়েচন ইয়াৰ এটো সিস্টেমে ডিফল্ট দিব আমি সদায় ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিলে কোনটো ইয়াৰত মই ক্ৰিয়েট কৰিছো ফাইলৰ নম্বৰৰ দিউ ৰাইট সো ইয়াতে সিস্টেমে ফাইল ক্ৰিয়েচন ইয়াৰটো অটোমেটিক্যালি আপডেট কৰি দিব লাষ্টত এটা অপচন আছে ড্ৰপ ডাউন এটা আছে এটো হৈছে ফাইল কোড ইচ এন্ড এভৰি ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে এটা ফাইল কোড থাকিব সো আপোনালোকে বাকি যায় ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে আছে যোৰহাটৰ JOR বা J বাকি যায় BAK তেনেকুৱা ধৰণে এটা ফাইল কোড দিয়া থাকিব এটো আপোনালোকৰ পৰা আমি কালেক্ট কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে আপডেট কৰি দিও সো আপোনালোকৰ যোৰহাটৰ বাকি যায় ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিলে সেই ফাইল নম্বৰটো চাইয়ে গম পাই যাম যে আমি এটো যোৰহাট ব্ৰাঞ্চৰ বাকি যায় ব্ৰাঞ্চৰ ফাইল হয় তাছত সাবজেক্টটো দিম আমি ফাইলৰ ডেসক্ৰিপচনত সে যোৰহাট ট্ৰেইনিং next comes the category and subcategory ফাইলটোৰ category ইয়াতে ম্যাপ কৰিব পাৰো category or subcategory to diar pisot ekdom last of continue working yate click kora lage lage more file khon create hoy jay this is how I create an electronic file in the e-office application okay so etialo ami salu how to create an e-file second how to put up ECR in a e-file.
e-file to আমি কি কওঁ ECF third আমি চাইছো এবাৰ just মই ৰিসেন্টলি কিন্তু দেখাইছিলো ECF ৰ পৰা আমি open receipt and put up in file. So we can put up a receipt in the file in two ways. First way is I open the file, I select the receipt. Second is I open the receipt and I select the file. Whichever is convenient for the user can follow the process. There is no restriction. আপোনালোকৰ কিনে ফাইলখন খুলি চিঠিখন বিচৰা যদি ইজি হয় আপোনালোকে তেনেকে কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে চিঠিখন খুলি কোনখন ফাইলত পুট আপ হ'ব চিঠি এই পাৰ্টিকুলাৰ চিঠিখন এইটো মেথডো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে সিস্টেমত একো ৰেস্ট্ৰিকশন নাই যে আপোনালোকে ফাইল খুলিহে চিঠি বিচাৰিব লাগিব বা চিঠি খুলিহে ফাইল বিচাৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে এই তিনিটা পাৰ্টত কাৰবাৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে নেকি ফাইল খুলি চিঠি পুট আপ কৰাটো আকৌ এবাৰ এনে থুলমুলকৈ দেখা দিব নি দুইটা প্ৰসেসে এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো হয় সো এখন মোৰ ফাইল হয় সাপোজ মই প্ৰথম ফাইলখন খুলি কেনেকে ECR টো পুট আপ কৰা মই দেখাম মই ফাইলখন ওপেন কৰি ললো সো ফাইলখন হয়তো সব ফাইল মোৰ দুটা লোকেশনত থাকিব পাৰে যত মই কাম কৰিম হেতু হৈছে মোৰ ক্ৰিয়েটেড নহলে মোৰ ইনবক্স সো সাপোজ মই ফাইলখন এতিয়া মই যিবোৰ বনাই থৈছো মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত আছে সো মই ক্ৰিয়েটেডত গলো এখন যোৰহাট ট্ৰেইনিংখন খুলিলো খুলি লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্সত গৈ এড ৰিসিপ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ একাউন্টত মোৰ ৰিসিপ্টৰ ফোল্ডাৰ ইনবক্স ফোল্ডাৰ আৰু ৰিসিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰ যিমান চিঠি আছে এইখিনি মোৰ সিস্টেমে দেখাব তাৰ পৰা মই এখন সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰি মই ৰিমাৰ্কস এটা দিলো পুট আপ ফৰ প্ৰসেসিং লিখি মই এটাচ কৰি দিলো এতিয়া সব এইটো কোনটো প্ৰসেস কৰিলে মই ফাইলখন খুলিলো এড ৰিসিপ্ট কৰিলো চিঠিখন সিলেক্ট কৰিলো ঠিক আছে দিস ইজ দ্য ফাৰ্স্ট প্ৰসেস সেকেন্ড প্ৰসেসটো হৈছে মই আদাৰ ৱে আউট কৰিব পাৰো মই ফাইলখন নুখুলি মই চাব বিচাৰিছো যে মই কিমান চিঠি বনাই থৈ দিছো মই ৰিসিপ্টত গলো ক্ৰিয়েটেডত গলো মোৰ ইয়াতে এই দুখন চিঠি আছে যতে কো অ্যাটাচমেন্ট নাই সাপোজ এখন চিঠি মই খুলিলো পঢ়িলো মেটাৰটো আৰু মই ভাবিলো যে এখন যোৰহাট ট্ৰেইনিং ফাইলটোৰ ভিতৰত পুট আপ হ'ব লাগে সো মই চিঠিখন খুলি মই কি কৰিম পুট ইন আ ফাইল কৰি দিলো এতিয়া মোৰ একাউন্টত যিমান ফাইল আছে যিবোৰ মোৰ ইনবক্সত আছে বা ক্ৰিয়েটেডত আছে সিস্টেমে মোক ইয়াতে দেখাব বহুত ফাইল থাকিলে মই ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব পাৰো যে মই ইয়াতে টাইপ কৰিলো যোৰহাট তো যোৰহাট ট্ৰেইনিং ফাইলখন আহি গল মই ফাইলখন সিলেক্ট কৰি ৰিমাৰ্কস এটা দিম পুট আপ ৰিমাৰ্কস দেন মই এটাচ বাটনটো ক্লিক কৰি ক্লিয়াৰ এতিয়া যদি মই যোৰহাট ফাইলখন খুলি চাও যোনখন মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত আছে তাতে দুখন চিঠি দেখাব সব লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্স এখন মই প্ৰথম পুট আপ কৰিছিলো ফাইলখন খুলি পুট আপ কৰিছিলো এখন মই চিঠিখন খুলি ফাইলখন বিচাৰিছো ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ থ্যাংক ইউ নীলোফাৰ থ্যাঙ্কস সো এই তিনিটা পয়েন্টত আই থিংক সবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে how to create a e-file, how to put up a ECF, how to ECR in the e-file, and how to open the receipt and put it up in the file. এই তিনিটা পার্টটো যদি হৈছে নেক্সট আমাৰ প্ৰসেসটো হৈছে আমি কি কৰিম চিঠিখন পুট আপ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰো তাৰ এগেইনষ্ট আমি নোট লিখো ৰাইট how to write a note in the e-file এতিয়া আমি চাম সিরিয়াল নাম্বার 4 সিরিয়াল নাম্বার 4 চোৱাৰ আগতে এটা আমালোকে কক এই ফাইলখনত মোৰ চিঠিখন আছে হয় চিঠিখনত লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্সত মোৰ চিঠিখন দেখাইছে ইয়াতে মই এই লিংকত ক্লিক কৰি চিঠিখনৰ কন্টেন্টটো চাব পাৰো ঠিক আছে এখন চিঠি নেক্সটখন চাব কেনে মই নেক্সট কৰেসপন্ডেন্স বা প্ৰিভিয়াস কৰেসপন্ডেন্স অপচনটো ইউজ কৰিব পাৰো সেকেন্ড হৈছে ইয়াতে প্ৰথম মোৰ আছিল TOC ৰাইট ৰিসেন্টত যদি মই ক্লিক কৰো যিখন মই সবচে লাষ্টত পঢ়িছিলো এখন ইয়াতে দেখায় তাৰ তলত অল আছে অলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ গোটেই POC সেকশনটো দেখাব এটা সব মোৰ যিমানবোৰ চিঠি আছে মোৰ ইয়াতে সিৰিয়ালি দেখাইছে পুৰণাবোৰ ওপৰত নতুনবোৰ তলত আহি যাব আৰু এই যে সিৰিয়াল নাম্বাৰটো দেখিছেনে 1 of 3 এটো মই সিৰিয়াল নাম্বাৰ দিছিলো জানো এটা মই একো সিরিয়াল নাম্বার নিজে দিয়া নাই রাইট সিস্টেমে নিজে সিরিয়াল নাম্বারটো প্রোভাইড করেছে so in the e-office application the page number is automatically updated by the application
The user need not provide a manual number to the PUC section. Yeah. Our mic to unmute ho ase, kindly mute korai lobo. So sir, ami serial number to automatically yate ahi goise. Etia moi eta note likhibole hole moi left side or duta option ase, green note, yellow note. Aji jehetu apnalok ekdom first session we are not going into the yellow note part. Ami green note to dekhaisu how to write a green note. Green note to hoise moi add green note korilu. Etia moi eta note to likhibo paru. Say you are putting up a letter to ADC administration. So ADC administration to moi bold kori enke underline koribo paru. আপোনালোকে যেতিয়া আগতে যেনেকৈ ফাইলত লিখি কালো লিখিছিলে নামটো লিখি নহয় ডেজিগনেশ্যনটো সো এনেকৈ লিখিলে তলত এতিয়া আপোনালোকে নোটটো লিখিব সে letter received from এখন চিঠিখন সব মিস্টাৰ some Nitu Mani put at serial number 1. এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে নোটটো লিখেৰে নোটটো লিখিলে PUC লৈ ৰেফাৰ কৰে সো মই নোটটো ইয়াতে টাইপ কৰিলো এই যে সিৰিয়েল নম্বৰ 1 টো মই লিখিলো আপোনালোকে ফিজিক্যাল ফাইলত এনেকে সিৰিয়েল নম্বৰ 1 বা annexure A বা point A লিখিলে কি কৰে ফ্ল্যাগস কিছুমান ইউজ কৰে ৰাইট হে ফ্ল্যাগবোৰ এটা ই ফাইলিংত আপোনালোকে কেনেকৈ ফ্ল্যাগিং কৰিব ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰো হাইপাৰলিংক কৰিব পাৰো নোট এটা যেতিয়া মই লিখিম তাতে এটা option থাকে that is called the hyperlink. Now what is a hyperlink? We are redirecting a node to another part of the PUC or a previous node. So we hyperlink kat koribo paru ami PUC part of hyperlink koribo paru ami previous node of hyperlink koribo paru. So apnaloke jetia eta node likhe ketiaba apnaloke PUC section refer kore ketiaba purana node eta refer kore right. So juntu note apnaloke refer kori ase ba juntu PUC apnaloke refer kori ase kodai he note to ba PUC to apnaloke hyperlink koribo pare. So letter received from Mr. Nitumani Puttapat serial number 1. Hyperlink to kenake korim apnaloke sabo serial number 1 to ma select koribo lagibo. So I have selected serial number 1. Then on the right hand side ma click koribo lagibo all tab to khuli dobo lagibo. After that there is a referencing button. It was a more referencing button. When I click on the referencing button I can select the page number. My page number to dim or okay click kori dim. So yata sak serial number 1 to blue color ho gol mane link to active ho gol. So when I click on serial number 1 that particular page will open. So jalo note to likhi pothiya ase taloke aru hetu bisai thakibo na lage right side scroll kori system e duniya ke upor pothiyai ulai dibo. So this is how we hyperlink a node to the PUC section. So hyperlinking a node will enable the user to redirect the node to any page from in the PUC section. So again I will repeat the process of how to hyperlink a node to the PUC. Suppose I am giving another reference to page number 2. Please refer to serial number say 3. So first step for hyperlinking, there are basically 3 steps for hyperlinking. I'll just give you this, write down the steps here. The first step is write the text. Due to text of my hyperlink, I have to write the text in the note sheet part. Second step is select the text. Third is open all in right side tab. Click on referencing button. Enter page number. Click OK.
Okay, so then I click on OK. These are the steps for creating the note sheet, or I mean hyperlink the note sheet to the PUC part. This is hyperlinking to PUC. So I've written the first step is I have typed the text, then I have this is the second step, I have selected the text. Third is I have to open the all tab in the right hand side for PUC. Then I click on the referencing button. Once I click on the referencing button, I give the page number and I click on OK. So this second link is also activated. So when I click on serial number 1, serial number 3 pages open in the application. Clear? So is this clear to all how to hyperlink a PUC in the notes part? Any question? I have to clear with this over. Can I note to likhim? Okay. So after writing the note, next what I will do, I will send it to the next user. My file con, my physical file con likhar pisot ma ki kor file con beleg ejon user ok pothiyai diu, right? So ma click ki korim yate send button eta ase upor. Ma send button ot click korim. Send ot click korar loge loge joakali ami receipt jeneke pothiyaisu thik tene dhorone kalor pothiyabo bisarisu naam to likhim. Suppose Rami Hazarika pothiyam ma RMMY type korim. Rami naam to yate display hoise. So yate kar naam thakibo apnalokor department or ba district or ba office সব ইউজাৰৰ নাম থাকিব ইয়াতে বাই ডিফল্ট আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন থাকিব সে জুৰহাটে যদি পঠিয়াই আছে এটা অৰ্গানাইজেচনত জুৰহাট ডিসি অফিস থাকিব কিন্তু আপোনালোকৰ তাত আপোনালোকে বিচাৰিলে বেলেগ এখন ডিস্ট্ৰিক্টলৈ ফাইল পঠিয়াব পাৰে যদি আপোনালোকৰ কিতাবা ইন্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বা ফাইল মুভমেন্ট হয় বাট মোস্ট জেনাৰেলি আপোনালোকৰ ফাইলটো বাহিৰলৈ নাযায় সো এইটো কাৰণে বাই ডিফল্ট আপোনালোকৰ নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনে সেট কৰা থাকে সো মই সিলেক্ট কৰিম ইউজাৰজন তেওঁক মই নোটিফাই কৰিব পাৰোঁ Excuse me. এই প্ৰচেছটো কোনপাবলৈ আকৌ এবাৰ দেখাব নেকি কোনটো স্যাৰ এই সেন্ড কৰা প্ৰচেছটো হয় মই ফাইলৰ নোটটো লিখিলো মই গুটিখিনি পুট আপ কৰিলো পুট আপ কৰাৰ পিছত এতিয়া মই কি কৰিম ইয়াতে সেন্ড বাটনত ক্লিক কৰিম সেন্ড বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কালৰ মই সেন্ড কৰিম তেওঁৰ নামটো লিখিম ইয়াতে নামটো লিখাৰ লগে লগে অটোমেটিক ড্ৰপ ডাউনত আহিব ইয়াতে মই টাইপ কৰিলে নহব মেম সো ইয়াতে মই নামটো সিলেক্ট কৰি দিম হয় মেম মানে নামটো মানে মেন্ডেটৰি নেকি না তাত ডেজিগনেশ্যন থাকিলেও হ'ব মানে ৰিপৰ্টিং অফিচাৰটো হয় ঠিক আছে চাব আপোনালোকে ইয়াতে মই ৰেমি হাজৰিকা ডেজিগনেশ্যনটো ইয়াতে এএসও দিয়া আছে ঠিক আছে চাব মই ৰেমি যেতিয়া টাইপ কৰিছো তেতিয়া ৰেমিৰ নামটো আহিছে সাপোজ আপুনি ৰেমি এএসও লৈ ফাইলটো পঠাব বিচাৰিছে আপুনি বাই নেম নেজানে তেতিয়া এএসও টাইপ কৰিব ইয়াতে নামটো আহিব আপোনালোকে যে পিআইএমএছ খন যিখন বনাইছে পিআইএমএছ ৰ যে মাৰ্কিং এব্ৰিভিয়েচনটো দিয়ে সেই মাৰ্কিং এব্ৰিভিয়েচন ইয়াতে আহে সেইটো কাৰণে ডিস্ট্ৰিক্টে মাৰ্কিং এব্ৰিভিয়েচনটো প্ৰপাৰলি দিব তেতিয়া আপোনালোকে ফাইল সেন্ড কৰোতে মুভমেন্টত বহুত ইজি হৈ যায় মানুহ সিলেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে মই কি কাৰণ সুধিছিলো তাৰমানে ধৰক অফিচাৰ কিন্তু ট্ৰান্সফাৰেবল তেওঁলোকৰ নামটো মানে থাকি যাব না মানে তেওঁ হেতু নামটো থাকিব ইন্ডিভিজুয়াল ই অফিচত সদায় এটা আমি ডেজিগনেশ্যন ওয়াইজ নহয় বাই নেম থাকিব সেই মানুহজনৰ যি পোষ্ট আছে আমি পোষ্ট বিলাক এড কৰি দিম হয় তাৰ নেক্সট তেওঁ প্লেছত বেলেগ আহিলে তেওঁ নামটো হেৰি হৈ যাব এতিয়া বেলেগ এটা পোষ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰি দিম এতিয়া সাপোজ আপোনালোকৰ কি হয় টিম এডিসি মাল্টিপল ব্ৰাঞ্চ ইনচাৰ্জ থাকে So, আপোনালোকৰ suppose এতিয়া ৰেমি আজকে suppose তেখেত এডিসি ডেভেলপমেন্ট এডিসি বাকি যায় হৈ গল সো তুমি ৰেমি টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ দুটা নাম দেখাব ৰেমি বাকি যে ৰেমি ডেভেলপমেন্ট যোনটো পোষ্টৰ হয় ইটো পোষ্টত ফাইলটো পঠিয়াই দিব লাগিব নেক্সট suppose তাৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গল তেওঁৰ জগত বেলেগ কোনোবা এটা আহিল তেতিয়া আমি নতুন বাকি যায় হিট পাৰ্টিকুলাৰ এডিসি ইউজাৰৰ কাৰণে পোষ্ট এড কৰা হ'ব ঠিক আছে ইউজাৰ হ্যাঁ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ
So मैं select करी मैं तो कालर पठियाम file को select करार पिछला आपना लोगों किंतु digital signature तो mandatory है receipt এখন যেটা move কৰিব তেতিয়া আপোনাক signature নালাগে কিন্তু file movement electronic file movement আপোনালোকৰ e-signature বা digital signature তো mandatory হয় digital signature আপোনালোকে দুইভাবে কৰিব পাৰে এটা হৈছে e-sign যোনটো আপোনালোকে আধাৰেদি sign কৰি পঠিয়াব পাৰে আনটো হৈছে digital signature আমাৰটো ডিসি অফিসৰ যিমান স্টাফ আছে তাৰটো ডিএসি নাই কাৰণ আধাৰ দি চাই কৰিলেও হ'ব আধাৰে কৰিব পাৰিব কিন্তু ডিএসি সবৰে কাৰণে ইস্যু কৰি লোৱাটো ভাল কেতিয়াবা কি হয় আধাৰটো এক্সটাৰ্নেল এতিয়া যোৱাকালি যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে আধাৰ ডাউন আছিলে মানে ই অফিস বুলি নহয় এজ অলপ সময় কাৰণে আধাৰ সাৰ্ভাৰটো ডাউন আছিলে আধাৰৰ ওটিপি কতো অহা নাছিলে আমাৰ ফাইল মুভমেন্টটো তেতিয়া হেম্পাৰ হয় ডিএসি দুটা অপশন থাকিলে কি হ'ব আপোনালোকৰ আধাৰটো কিবা কাৰণত ডাউন থাকিলে ডিএসি দি পঠিয়াব পাৰিব আৰু ডিএসি টো বেনিফিটটো আধাৰ আপুনি দিনটো যদি 10 বাৰ ফাইল পঠিয়াব 10 বাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু 10 বাৰ ওটিপি আহিব ডিএসি কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব গোটেই হয় গোটেই ইউজাৰ্ছৰ ডিএসি থাকিলে ভাল ইয়াতে আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত যেটা স্টাৰ্ট কৰিলে অলমোস্ট অল ইউজাৰৰ কাৰণে ডিএসি প্ৰভাইড কৰাইছে পইচাৰ কথা হৈছে নেকি কিছুমান পইচা ফ্ৰী নহয় নেকি নীলফাৰ হয় এইটো আধাৰ যেটো হয় আধাৰটো চব দিছে মেৰিটো নিদিব ন ফ্ৰী না আধাৰ কষ্ট এটা থাকিব এটা ডিএসি আপোনালোকৰ 2000 to 3000 এভাৰেজৰ ভিতৰত আহি যায় এইটো টকাৰ কথা আহিব এইটো নহব হেৰি এতিয়া হয় এইটো জিএডি লাইসেন্স কোনটোজন হয় আপোনাৰ কাৰ্ডৰ যদি এক্সিস্টিং ডিজিটেল সিগনেচাৰ আছে তেতিয়া হেতু ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু আই থিংক জিএডি ফালৰ পৰা ইনস্ট্ৰাকশন যাব বা তেওঁলোকে গাইডলাইনস ইস্যু কৰিব ডিস্ট্ৰিক্টৰ ডিএসি নহব আৰু ডিএসি হ'ব ডিএসি কথা কৈছে ডিএসি হয় নহয় মই কোনটো কথা কৈছো নীলফাৰ হয় হেল্ল' তোমাৰ ই-সাইনত একচুয়ালি ই-সাইনত এটা ফ্ৰী নিদিব ন ই-সাইনত হয় দিব জানো হয় ই-সাইনটো বৰ্তমান আমাৰ ষ্টেট ইনষ্টেন্সত দি আছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইনষ্টেন্সটো স্টাৰ্ট কৰা আমাৰ এনআইসিৰ কাৰণে কথা নাই কিন্তু ডিস্ট্ৰিক্টত নহব তো এটা ফ্ৰী নহয় মানে আপোনাৰ লাগি আছে ন এই কাৰণে ই-সাইন হোৱা নাই বৰ্তমান দিয়া নাই ই-সাইনটো প্ৰবলেমো আছে ন ই-সাইনত বাৰে বাৰে তুমি ই-সাইন কৰিব লাগিব ন এক্স্যাক্টলি যে ই-সাইনত ইস্যু মানে ই-সাইনত হেতু আমাৰ যোনটো কোনো আধাৰ নাম্বাৰটো বাৰে বাৰে দিব লাগিব আধাৰ নাম্বাৰটো বাৰে বাৰে দিয়াটো লেন্দি হৈ যায় প্ৰসেসটো দিনটোত যদি 10খন ফাইল পঠিয়াই তেতিয়া আপোনাৰ 10 বাৰ আধাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব বৰ্তমান ইনষ্টেন্সটো কিন্তু নেক্সট ইনষ্টেন্সটো যোনটো আমাৰ আপগ্ৰেড হ'ব তেতিয়া আধাৰ নাম্বাৰ বাৰে বাৰে দিব নালাগে জাস্ট ওটিপিটো বাৰে বাৰে আহিব আৰু বৰ্তমান ডিস্ট্ৰিক্ট ইনষ্টেন্সত ই-সাইনটো নাই কিন্তু জিএডিৰ লগত এটা ডিসকাশন হৈ আছে ই-সাইন যদি পাৰে তেওঁলোকক আপ কৰাই দিব কাৰণে তো হয়তো আহিব পাৰে ই-সাইনটো এটা কনফার্ম এইটো হেৰিৰো কথা আছে এইটো মানে ফ্ৰী নহয় কিবা সিহঁতে ডিমান্ড কৰে সেইটোৰ কাৰণেও কিবা অসুবিধা হৈছে হয় এটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্সি নাথাকিব সেইটো আপোনাৰ জি ফালৰ পৰা হেৰি কৰিব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ যোনটো ষ্টেট ইনষ্টেন্স আছে তাতে ই-সাইনটো এতিয়া এক্টিভ আছে বহুত ইউজাৰে আধাৰেদি পঠিয়ায় কিছুমানে ডিএসসি দি পঠিয়ায় সো দুটা অপশন জিএডি লৈ লিখা হৈছিল এক্টিভেট কৰাই দিয়াৰ কাৰণে কিবা কৰা ফাইনালি একো নাই ডিসিশন কিন্তু সিস্টেমত দুটা অপশন अवेलेबल থাকে ই-সাইন আৰু ডিএসসি সাইন কিন্তু ডিএসসি টো মানে বেছি কনভিনিয়েন্ট হয় সো আপোনালোকৰ সাপোজ ডিএসসি আছে ডিএসসি কাৰণে ডিএসসি ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেস এটা আছে এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ডিএসসি টো প্লাগ ইন কৰা যিমান ফাইল পঠিয়াব থাকে একেবাৰে পঠিয়াই দিব পাৰে without entering the pin each and every time এবাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সিস্টেমে আকৌ পিনটো নিবিচাৰে নেক্সট টাইম যেতিয়ালৈকে ডিএসসি টো ওলাই নিদিয়ে বৰ্তমান প্ৰিন্ট সাইড মই without ই-সাইন কৰিয়ে পঠিয়াব লাগে মই ফাইলখন সব আৰু ইয়াতে কি কৰি আৰু এটা হেল্ল' হেল্ল' হেল্ল'
Okay. So after selecting the concerned user, I can notify the user through email or SMS. মই যদি এইটো সিলেক্ট কৰো এই পার্টিকুলার ইউজারজনে মেসেজ এটা পাবো বা ইমেইল এটা পাবো যে তেওঁলোক এখন চিঠি সরি ফাইল আহিছে লগতে তেওঁ নিজৰ ইনবক্সত যোনটো নোটিফিকেশন আইকন আছে বেল আইকনটোত এটা নোটিফিকেশন আহিব that the user has received a particular file. Additional remarks মই ইয়াতে দিব পাৰো due date দিব পাৰো action mark কৰিব পাৰো priority mark কৰিব পাৰো so these are the features that are additional features that are available আৰু লগতে ইয়াতে মই যদি বিচাৰো ফাইনাল এটা কিবা কাৰেকশন কৰিব পাৰো নোটশিট পাৰ্ট ইয়াতে এডিট অপচন এটা এক্টিভেট কৰি থোৱা আছে এই গুটেখিনি কৰাৰ পিছত মই কি কৰিম I will just click on the send button once I click on the send button the file will now be reflected in Rami Hazarika's inbox. More account pa file kon gusi gol. Ekhon code gol apna Rami Hazarika inbox or file kon reflect korise. Aru more account send tar data eta thakibo. Etu record to has a file kon actually nai. Ma ki pothiaisilu yate details kini file ot show korise. Clear? So how to write a note in a file and how to hyperlink it to the previous, POC part is clear to all. Any confusion or query? Hello. Hello. Ma'am, there is one query related to multiple referencing. Okay. Suppose we need to refer like page 3 to 8. Okay. And after that, yes. we have to refer it also the page number 1. How yes. we can refer it? Multiple yes. referencing. I'll answer to your query through a practical demonstration. You see, in this particular file, DC office training, office training. Yes, Kamrup Metro training. You can see there are 3 documents, right? For this is page number 1. This is 2 to 26. So in e-office application, whenever we refer to the POC part, we can refer at a time to only one page number. But if the document contains multiple posts, say for example, this is 2 to 26, right? So if I click on the document and I need to refer to page number, say this is 1 of 25. So I need to give one link to page number 1. Say link to page, this is 2, right? Link to page 2. I select, I give the hyperlink. Page 2. Now I need to refer to page number, say, page 5 to 8. So when I click on page 5 to 8, I move down to page number 5. This is page number 5. So I click on the referencing and I give page number as 5. But I cannot give the range here. My requirement is that I need to hyperlink to page number 5 to 8. So, but in e-office application in the POC part, we can only hyperlink to a particular page, only one page. But when we hyperlink to the page, all the other pages in that particular PDF will automatically be available in the link. I will show you how. So this is page number 5 to 8, but I have given only page number 5 here. So link to page number 5 to 8, page number 5.
So you can see I have added two hyperlinks. One is to page number 2 and other is to page number 5 to 8. So when I click on page number 2, this is page number 2. You can see page number 2 is reflected, but in the pop-up window that has come up, all the document, that is page number 2 belong to the second PDF, which consisted of 25 pages, right? So you can see all the remaining pages are automatically available in the pop-up window for that particular PUC. Similarly, since page number 5, I have written refer to page number 5 to 8. So if I click on this, page number 5 will be reflected, but 6, 7, 8 up to the last page for that PDF will be available at the bottom of, below page number 5. So this is page 6 and this is 7. Clear? But we cannot refer to multiple pages in the same link. You just have to give multiple individual links, or if it belongs to the same PDF, then you can just start give the first number and the remaining will automatically be continued in that link. Clear? Clear, ma'am. Okay. So any more queries regarding this? Now I'll show you how to hyperlink to a note sheet part, previous note part. For hyperlinking to the previous note sheet, the process is same. Just there is one difference, that is select the open all in the right side tab. In serial number 3, it will be open previous note sheet in right side tab. Open previous note sheet in the right side tab. I'll open an old file which has got a previous note. Okay, this is a file which has got total 4 nodes available. You can see even the nodes are given number by the application. That I mean node eta jeta likhu hai particular node to eta number one. Okay. It is not much the hyperlink click koro. Note 1 or the gute note to khul khaise. This is my note 1 of this particular file. Second one link to jita koro para 1 of note 2, paragraph 1 to highlight ho ase in yellow color. So ami note sheet part of ami note or particular paragraph eta ko hyperlink koribo paro. Clear? So this is how we hyperlink from the node to any previous node available in the file. Amar hey file kono jimani node na thakok kya ami hey file to node bila refer koribo paro khote. Clear? So in today's session we have covered the following. Ma'am, aru ever repeat kori diyo. Correct. Okay. Sure. Yata sir ma referencing korbole hole ma PUC part of keneke refer kore ma apnalokok dekhalo. Ita note sheet part of keneke refer koribo lage ma etu dekhai asu.
মই নোটত দুটা ৱেত ৰেফাৰ কৰিব পাৰো মই গোটেই নোটটো ৰেফাৰ কৰিব পাৰো বা মোৰ নোটত কেতিয়াবা মাল্টিপল পেৰাগ্ৰাফছ থাকিব মই পাৰ্টিকুলাৰ পেৰাগ্ৰাফ এটাও ৰেফাৰ কৰিব পাৰো এটো কাৰণে প্ৰথমটো হ'ব মই লিখিব লাগিব যে ৰেফাৰ টু নোট 1 এটা মই নোট 1 টো সিলেক্ট কৰিম চেক কৰাৰ পিছত ৰাইট সাইডে মই প্ৰিভিয়াস নোট যোনটো অপচন আছে এটো খুলি ল'ব লাগিব মই যদি এটো নুখুলো তেতিয়া মই ৰেফাৰ কৰিব নোৱাৰিম তাৰ পিছত ওপৰত এটো সব ৰেফাৰেন্সিং আইকন ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই নোট নম্বৰ নোট 1 কোনটো নোট মই ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰিছো ইয়াতে নোট 1 টো খালি সিলেক্ট কৰিম ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া সব গোটেই নোট 1 টো খুল খাই গৈছে সো আপুনি এটা নোট লিখি আছে সেইটো নোট নম্বৰ 50 নোট নম্বৰ 50 লিখোতে কিবা কাৰণত নোট নম্বৰ 1 টো ৰেফাৰ কৰিব লগা হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে প্লিজ ৰেফাৰ টু নোট 1 লিখি এনেকে হাইপাৰলিংক কৰি দিব তেতিয়া হেজন ইউজাৰে পৰা স্ক্ৰল কৰি থাকিব নালাগে ডাইৰেক্টলি নোট 1 টো পাই যাব ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ এটা যদি ডাঙৰ নোট আছে তাৰ অকল এটা পাৰ্টিকুলাৰ পেৰাগ্ৰাফ নোট ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰিছে ৰেফাৰ টু পেৰা 1 অফ নোট 2 সো মই আকৌ এটা সেম প্ৰসেস সিলেক্ট কৰিম ৰাইট সাইডে মই প্ৰিভিয়াস ট্যাবটো খুলি লম আমাৰ ৰেফাৰেন্সিং বাটনত ক্লিক কৰিম এতিয়া মই নোট 2 সিলেক্ট কৰিম আমাৰ পেৰাগ্ৰাফ 1 সিলেক্ট কৰিম ওকে Please prepare sab akol he particular first paragraph to yellow color or highlight ho is clear hoise etia Yes, ma'am. okay so আজি session আমি কি কি cover কৰিলো how to create an e-file how to put up an ECR in the e-file how to open the received and put up in the file how to write a note in the file and how to hyperlink the note to the POC and the previous note so these are the 5 major activities which were covered in today's session any queries related to this particular 5 points